Right now, okay. You're audible. Okay. Good evening, all. Good evening. This is the power of brain. It inspires us delightfully to be more hopeful, more joyful, more thoughtful, in a word, more alive. I, Bibian Maria, National Team Member of State ICUF, is here to welcome you all to the program. A smile is a universal welcome. It's my pleasant duty to bid you all a genial welcome. And first, I would like to welcome our chief guest, Father Joy James S.J., to the occasion. He is the former chairman of Child Welfare Committee, CWC, Vice President, Indian Social Institute, Bangalore, former advisor of Kerala ICUF from 1989. I welcome you, Father, to the session. Thank you. For every organization and units, there should be an advisor. They are the rocks of the same. And it's none other than our most respected Father Prince Clarence S.J., State ICUF advisor. Father, I invite you to the occasion. You're welcome. Thank you. Thank you, Bibian. I also welcome our dear State ICUF animator, Libya ma'am, to the session. Ma'am, you're welcome. Thank you, Bibian. With great gratitude and respect, I invite all the former ICUFers for their presence. I welcome you all and all the present state ICUF members to the gathering. I welcome you all. And finally, it's the participants who make the program successful. I invite each and every one of you to this webinar. Hope this webinar would serve you the best. Once again, welcoming you all to the session. Stay safe, stay healthy. Thank you. Father, over to you. Okay. Do you want me to speak in Malayalam or English? Are they all Keralites or others also there? Do we have a non-Malayalis attending? I suppose, Father. Okay. So you can mix English and Malayalam probably, isn't it? Better. Yeah, yes, Father. Okay. Now the topic that is given to me that tradition and modernity, and in the context of ICUF. നമ്മളുടെ ഈ സംഘടനയുടെ ഐക്കഫിന്റെ ചരിത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ now we have reached almost 96 years. അതെന്നും ഒരു നിരന്തരമായിട്ട് ഈ പഴമയും അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷനും ആധുനികതയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. പൊതുവെ ആളുകൾ ഒരു സംവാദമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും ഐക്കഫിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതൊരു സംഘർഷം തന്നെയായിരുന്നു പലപ്പോഴും. ഞാൻ ഐക്കഫിൽ ചേർന്നത് ഏതാണ്ട് 49 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്, 1971. when I was studying in Kaladi Shankara College, Sri Shankara College, not a university, there is a Sri Shankara College there. And many of us who were in ICUF been part of, some of them got into politics, some of them got into the business, some of them went to teaching. ആ കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് കടന്നുപോയ ആളുകളാണ് ഡോക്ടർ ജാൻസി ജെയിംസ് വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നത്, അതുപോലെ മൈക്കിൾ തരകൻ, ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ്, all these people, number of them. So as you know that ICUF has a very very important history as that part of concern. Now ICUF തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ചെറിയ സംഘടനയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. It's in 1924. It was in St. Joseph's College, Trichy. Those years Kerala did not have many colleges, so most Keralites went to Trichy or Palayamkotte for their studies, higher studies. അപ്പോൾ അവിടെ ഫാദർ കാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രഞ്ച് ജെസ്യൂട്ട് അച്ഛനാണ്
അന്നത്തെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളെ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കാത്തലിക് യങ് മെൻ ഗിൽഡ് എന്നുള്ള പേരിൽ മലബാർ കാത്തലിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്. There, once in a week they come and some reflection and some understanding of faith. What does this faith demand of us? നമ്മളുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വിശ്വാസം വെറും ആരാധനയിലും അനുഷ്ഠാനത്തിലും മാത്രമല്ല, മറിച്ച് സ്നേഹത്തിലാണ്, പ്രവൃത്തിയിലാണ് എന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ that was the first period wherein they had a very small group interaction. അത് ഏകദേശം ഒരു 1947 നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരെ, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന കാലഘട്ടം വരെയും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. വാസ്തവത്തില് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഐക്കഫിന് ഒരു പുതിയ ഉണർവുണ്ടാകുന്നത്. 1952-51 കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദേശീയ സമ്മേളനം അന്ന് മദ്രാസിൽ വെച്ച് നടന്നു. ഇന്ത്യയിലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ, സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ വന്നു. കേരളത്തിൽ നിന്ന്, കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ തന്നെ പോയി എന്നാണ് ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത്. സോ ദേ വെന്റ് ദേർ ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി ഒരു ദുഃഖകരമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത്, ഒരു കുട്ടി ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചു തിരിച്ചു വന്ന വഴി. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇമോഷണലി ചാർജ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പല ആളുകൾക്കും. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വാട്ട് ദ ഇന്ത്യ വി വാണ്ട് എ ന്യൂ ഇന്ത്യ വിത്ത് ന്യൂ ലീഡേഴ്സ്, ദിസ് വാസ് എ തിങ്കിങ്. അപ്പൊ അതിന് വളരെ ശക്തമായ ചർച്ചകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ലീഡേഴ്സാണ് വേണ്ടത്, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാവണം. നമ്പർ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്യാമ്പ്സ്, വർക്ക് ക്യാമ്പ്സ്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആദ്യത്തെ വർക്ക് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് ട്രിച്ചിയിലാണ് 1953. അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പിന്നീട് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള NSS ഒക്കെ വർക്ക് ക്യാമ്പുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഹോളിഡേയ്സിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സിൽ 100-100 കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിച്ച് അവിടെ റോഡ് പണിയുക അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണിയുക അങ്ങനെയുള്ള ജോലിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇഴുകിച്ചേർന്ന് അവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേർന്ന് അവരുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഐക്കഫ് വാർത്തെടുത്തു. അന്ന് ഐക്കഫിലൂടെ കടന്നുപോയ ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപക്ഷെ സമൂഹത്തിലെ വളരെ ഉന്നത നിലയിലേക്ക് പോയി. ആൻഡ് ദേ വർ IAS ഓഫീസേഴ്സ്, IPS ഓഫീസേഴ്സ്, number of them, and very good politicians. മാർഗരറ്റ് ആൽവേ ഒക്കെ ആ കാലത്ത് കടന്നുപോയ ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ഐക്കഫിനുണ്ട്. നല്ല നേതാക്കളെ സംഘടിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് നല്ല പരിശീലനം കൊടുക്കുക, തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം, നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിശീലനമായിരുന്നു അന്ന്. വളരെ നല്ല പരിശീലനം. ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് മോഡൽ. പ്രസംഗങ്ങളായിരുന്നില്ല, ചെറിയൊരു ടോക്ക് കൊടുക്കും, ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഇന്ററാക്ട്, ദേ വിൽ ആക്ട് ഔട്ട്, ദേ വിൽ ഹാവ് റോൾ പ്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. ആശയങ്ങളുടെ തലത്തിലും വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്നു. They had very high thinking. They have studied different ideological thinking at that time. പ്രത്യേകിച്ച് if you look at the history of the world, there is always a progressive dimension, there is a conservative dimension. പ്രത്യേകിച്ച് ചേർച്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് കൺസർവേറ്റീവ്. 1950s ഒക്കെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മാതിരി നമുക്ക് മിക്സഡ് കോളേജുകളില്ല. ബോയ്സിന് കോളേജ്, ഗേൾസിന് വേറെ കോളേജ്. അവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ തന്നെ തീരെ കുറവായിരുന്നു. സമൂഹം വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടായിരുന്നില്ല ബോയ്സും ഗേൾസും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, വീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അതായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം. അന്ന് ഐക്കഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തോന്നിയിരുന്നത് ഈ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ക്രിറ്റിസിസം. ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ബിഫോർ 1950s. അപ്പൊ അന്ന് ഈ ഐക്കഫ് എന്നുള്ള പേര് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നില്ല. CSU എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കാത്തലിക് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ എന്നായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ആയിട്ട്. പിന്നീട് KSU ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, കേരള സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ, SFI ഒക്കെ, KSF ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ പേര് അല്പം ഒന്ന് മാറ്റി കാത്തലിക് സർവീസ് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാക്കി, CSU. പക്ഷേ ഐക്കഫിനെ വലിയ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ അന്ന് ഐക്കഫിനെ പറ്റി കപ്പിൾ സെലക്ടിങ് യൂണിയൻ എന്നായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഐക്കഫിലൂടെ കടന്നുപോയ ആളുകൾ, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്, ദേ ഓൾസോ ഗോട്ട് മാരീഡ് ആൻഡ് ലീഡിങ് എ വെരി കമ്മിറ്റഡ് ലൈഫ് ഈവൻ ടുഡേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും അതിനുണ്ട്. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഐക്കഫ്. അപ്പൊ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന മോഡേണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും ട്രഡീഷനെ പറ്റി വളരെ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അന്ന് ഐക്കഫിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
But you find a number of 1950 to 70, it's a totally a different type of culture. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യ സർക്കാരുകൾ നിലവിൽ വന്നു, പാവപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ദാരിദ്ര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം, അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നു, അന്ന് അഖില ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിൽ, രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ 1965 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രമാണരേഖകൾ ഐക്യഫസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമായിരുന്നു. ദ ചർച്ച് ഹാസ് ടു ബി ഓപ്പൺ ടു അതേഴ്സ്, അതർ കൾച്ചേഴ്സ്, അതർ റിലീജിയൻസ്, ദെയർഫോർ വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി വെരി കൺസർവേറ്റീവ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആശയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പൗളോ ഫ്രൈറെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ, പെഡഗജി ദി ഒപ്രസ് എന്നുള്ള പുസ്തകമൊക്കെ ഐക്യപ്പേര് പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നത്. പൗളോ ഫ്രൈയെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രസീലിയൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും പുതിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ച് അഡൾട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അപ്പം അന്ന് ഈ ഇത്തരം ഒരു മുന്നേറ്റം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാകുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അന്ന് ലിബറേഷൻ തിയോളജി, വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രം എന്നൊരു ദൈവശാസ്ത്രം തന്നെ 1970 ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന കേരളത്തില് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇലക്ട്രൽ ബാലറ്റിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിലാണ് 1957. അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസം? അന്ന് സഭ കമ്മ്യൂണിസത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന പോലും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഐക്യഫിലെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തെ പറ്റിയും മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറ്റിയും സോഷ്യലിസത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ പഠിക്കാനാണ് വന്നത്. 1970 നിങ്ങൾ പുനമല ഡിക്ലറേഷൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് എ സെമിനാർ ഓൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസം 1970 അതിന്റെ അവസാനം വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതി ഡോക്യുമെന്റ് നിങ്ങൾ അവെയറാണ്. നമ്മളൊരു അനീതി നിറഞ്ഞൊരു സമൂഹത്തിലാണ് ജനിച്ചു വീണത്. അങ്ങനെ അനീതി നിറഞ്ഞ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല. therefore we will work hard. We are born in an unjust society. ഇത് വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ആവേശം നൽകിയ ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു. അതാണ് 70 സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഐഡിയോളജിയെ പറ്റിയും പല ഗവേണിംഗ് സംവിധാനങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അന്നും ഐക്യഫിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വളരെ ആധുനികമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരാൻ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് അല്ല എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത, ഒരു വിമർശനം ഐക്യഫ് അന്ന് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 70 കടന്നുപോയ ആളുകളാണ് സമൂഹത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇടപെട്ടത്. അത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തായാലും സാമൂഹിക രംഗത്തായാലും നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ പലരും ഗവേഷണ രംഗത്തേക്ക് മാറി. കാരണം തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ആളുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ വെരി സോളിഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 10 വർഷം 1970 മുതൽ 80 വരെയുള്ള വർഷം വളരെ സംഘർഷം നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ 1975 എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. അത് അതിന് കാരണം തന്നെ അത് തുടങ്ങിയത് ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികള് ഗുജറാത്തില് അഹമ്മദാബാദില് നടന്ന അവിടുത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ഏതാനും അധ്യാപകരും അവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്കെതിരായിട്ടൊരു സമരം നടത്തിയതാണ്. ചിമൺഭായ് പട്ടേലായിരുന്നു അന്ന് അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാരിന്റെ അനീതിക്കെതിരായിട്ട് വലിയ സമരം നടന്നു. ആ സമരത്തിൽ ഇടപെട്ട് ആളുകൾ പിന്നീട് ആ സമരം ബീഹാറിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. അന്നാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ അതിന് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം, ടോട്ടൽ റെവല്യൂഷൻ ഈസ് അവർ ഐഡിയോളജി, അതിൽ ഐക്യഫേഴ്സ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു. പല ഐക്യഫേഴ്സും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. 1975 ജൂൺ മാസം 25 എമർജൻസി പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യയിൽ. അത് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഫ്രീഡവും ഭരണഘടന നമുക്ക് തരുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മുഴുവൻ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല. കേരളത്തിലെ ആളുകൾ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരുന്നു. എക്സെപ്റ്റ് രാജൻ കേസ്, രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊന്നുകളഞ്ഞതായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. അതൊന്നും അതിന് യഥാർത്ഥ തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജന്റെ ഫാദർ ഈശ്വര വാര്യർ കൊടുക്കുകയും പക്ഷെ പോലീസിന് ബോഡിയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 1970. 80 ആയപ്പോൾ മൈലാപ്പൂർ വെച്ചൊരു നാഷണൽ കൺസൾട്ടേഷൻ നടക്കി. ഐ വാസ് ദെയർ ആസ് എ ഫുൾ ടൈമർ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ഞാൻ 75 ഈശ്വസഭയിൽ ചേരുന്നത്. എൻ്റെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലിലാണ് ഞാൻ ഫിലോസഫി പഠിച്ചത്. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഐക്യപ്പിന്റെ ഫുൾ ടൈമറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. ആ സമയത്താണ് മൈലാപ്പൂർ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്.
അപ്പൊ മൈലാപ്പൂരിൽ വെച്ച് നടന്നത് കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലം, അതായത് 70 മുതൽ 80 വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു. There was a very happy experience of people like Sai Kapoor, Michael Tarayan and all came. They said, so we were so inspired by the chaplains and senior leaders, full-timers, Stanley Tekekara, okay, ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് many of them left the college. പഠനം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാതെ തുറന്ന മനസ്സോടെ ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്ത്യയിലുള്ള NGOസിന്റെ ചരിത്രം, നോൺ ഗവൺമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം എക്സ് ഐക്കോബേഴ്സ് അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അന്ന് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബാംഗ്ലൂർ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്റ്റാൻ ലൂർദുസാമി അന്ന് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. ഐക്കബിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, എല്ലാ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിലും, ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിലും ഈ സ്റ്റാൻ ലൂർദുസാമി, ഗർവിയർ ഒക്കെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ വളരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയും വളരെ ഉദ്യുക്തതയോടുകൂടി സമർപ്പിത മനസ്സോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 1970. അപ്പൊ 80 ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു റിവ്യൂ, വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ടൊരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു. നമ്മൾ കോളേജുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആശയതലത്തിലുള്ള ഒരു ദാരിദ്ര്യം നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടും. വെറും കൈയോടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ ധാരാളം, നമ്മുടെ നാട്ടില് കോടി ജനങ്ങളുള്ള സമയമാണ്. അത്രയും ആളുകളെ 100 കോടി ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, ഗവേഷണം നടത്തണം. ഈ ഗവേഷണത്തിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു ദ മാസസ്. ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് അല്ല. അവിടുത്തെ ഗവേഷണ ചിന്തയും പഠനങ്ങളും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിങ് ദ പീപ്പിൾ ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു ദ മാസസ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ദ മാസസ് ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബാക്ക് ടു ദ ക്യാമ്പസ്. ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം. അത് 80കളിൽ നടന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സമയത്താണ് സെക്യുലറിസത്തെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ വന്നത്. നമുക്കറിയാം ഐകഫ് ഒരു കാത്തലിക് ഇൻസ്പിറേഷൻ തുടങ്ങിയ സംഘടനയാണ്. ആദ്യകാലത്തിൽ കത്തോലിക്കൽ മാത്രമേ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നും നോൺ കാത്തലിക്സ് ഈ സംഘടനയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് 70കളിലും 80കളിലും അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ മൗലികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന ആയിരുന്നില്ല ഇത്. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അത് മതജാതി വർണ്ണ ഭേദമന്യേ അത് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കത്തോലിക്ക സംഘടന ആയതുകൊണ്ട് കത്തോലിക്കൽ മാത്രം പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കത്തോലിക്ക കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ കൊടുക്കുക. കത്തോലിക്ക പേര് സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജ്, ലയോള കോളേജ്, സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ് കത്തോലിക്ക കോളേജുകളാണ്. പക്ഷെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവരും കത്തോലിക്കലല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. വി ആർ ഗിവിംഗ് എ സർവീസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി, ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ദ പോവർട്ടി. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ദാരിദ്ര്യമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതുപോലെയുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മ, ജനപ്പെരുപ്പം, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇതിനെ അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വിശകലനവും നല്ല മോഡലുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊരാശയം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിരുന്നു. അതായിരുന്നു 80കളിൽ സംഭവിച്ചത്. അങ്ങനെ 80കളിൽ ഈ പുതിയ ആശയം ഉണ്ടാകുകയും നമ്മൾ അന്ന് പട്ടണ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമേ പലപ്പോഴും വന്നിരുന്നുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് വി ഓൾസോ മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു റൂറൽ ഏരിയ. പാരിഷ് ലെവലില്, ലോക്കൽ ലെവലിൽ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം യൂണിറ്റുകൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈബൽ മേഖലയിലും ദലിത് മേഖലയിലേക്കും ഐക്കഫ് പോയി, റൂറൽ മേഖലയിലേക്ക്. പണ്ട് കാലത്ത് അർബൻ ലെവലിൽ സിറ്റി ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു യൂണിറ്റുകൾ. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആളുകളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ 1% പോലും അന്ന് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോകുന്നവരായിരുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നത് 80കളിലാണ്. നമുക്ക് അന്ന് ഒറീസയിലൊന്നും ഐക്കഫ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഒറീസ, ജാർഖണ്ഡ് മേഖലകളിലേക്ക് ഐക്കഫ് ശക്തമായിട്ട് പോവുകയും തമിഴ്നാട്ടിലെ ദലിത് മേഖലയിലേക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒറീസ, ഓൾസോ ഗുജറാത്ത്, ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യും. ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ട്രൈബൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിൽ അംഗങ്ങളാകുകയും ചെയ്തു. അത് വലിയൊരു മാറ്റമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഈ ഐക്കഫിന് നമുക്ക് ദലിത് കമ്മീഷൻ, ട്രൈബൽ കമ്മീഷൻ, വിമൻ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള പ്രത്യേകമായ കമ്മീഷനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് 1989 ശേഷമാണ്. 1989 നമ്മളുടെ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത്. അന്നാണ് പുതിയ ഭരണഘടന നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ചരിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഓരോ അധ്യായവും ഓരോ ആർട്ടിക്കിളും പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് പാസ്സാക്കിയ ഒരേ ഒരു ഭരണഘടനയുള്ളത് ഐക്കഫിന് മാത്രമാണ്.
നിങ്ങൾ KSU SFI അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സംഘടന പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംഘടന എടുത്ത് നോക്ക്. അതിന്റെ ആ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഒരു ഭരണഘടന എഴുതി ഉണ്ടാക്കും, അത് കൈയടിച്ച് പാസ്സാക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് 3 ദിവസം മദ്രാസിൽ ഏതാണ്ട് 300ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും 150ഓളം യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത്, ഞാനതിൽ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കിയ കമ്മിറ്റിയിലും അതിനെ സ്റ്റീർ ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് അത് വളരെ ഒരു ആവേശമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്. അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളുടേതായ ഒരു സംഘടന, വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത സംഘടന, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രം വോട്ടവകാശമുള്ള സംഘടന എന്ന നിലയിലൊക്കെ ഐക്യഫ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. 70കളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നു പ്രോജക്ട് നോ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത്. ഈ പ്രോജക്ട് നോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുക എന്നായിരുന്നു ആശയം. അതായത് കോളേജുകൾ സാധാരണ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സിന് എവിടെയും പോയി വർക്ക് ക്യാമ്പ് നടത്തും. അത് മാത്രം പോരാ, കോളേജ് പഠനകാലത്ത് അവരുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളനിയോ സ്ലമ്മോ ഒരു ഗ്രാമോ ഏതാണ്ട് ദത്തെടുക്കുന്ന പോലെ എടുത്ത് അവിടുത്തെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഊന്നൽ കൊടുക്കുക, അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവേശം കൊടുത്ത് അവരെ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ പ്രോജക്ട് നോ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തുക. അത് പൗളോ ഫ്രൈയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത കാര്യമാണ്. 1973 സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിലായിരുന്നു അത് കൊണ്ടുവന്നത്. അത് വളരെ വലിയൊരു വിമോചനാശയമായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാവില്ല, ഈ പൗളോ ഫ്രൈയുടെ ഈ പുസ്തകം പെഡഗോജി ഓഫ് പ്രസ് ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം ഈ നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അദ്ദേഹം ബ്രസീലിയനാണെങ്കിലും ചിലിയിൽ വെച്ചാണ് അത് നടത്തിയത്. അപ്പൊ ചിലിയിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഇലക്ഷനിൽ അവിടെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നു. പക്ഷേ അന്ന് ആർമി ഇടപെട്ട് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ വധിക്കുകയും, അലിൻഡെ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, അദ്ദേഹം വധിക്കുകയും, പിനോഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർമി നേതാവ് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു അത് നടന്നത്. അങ്ങനെ വലിയ ചരിത്രമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ സംഭവം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ പൗളോ ഫ്രൈയെ അവിടെ നാട് കടത്തി. അദ്ദേഹം ബ്രസീലിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വന്നു. അവരും പറഞ്ഞു അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അദ്ദേഹം അവസാനം ജനീവയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ നോൺ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആ റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് 1971 ഒരു കോൺഫറൻസിൽ കോൺഷ്യന്റൈസേഷൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആരും ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്കല്ല, അത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതാണത്. കോൺഷ്യന്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ അവെയർ ഓഫ് ദെയർ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് സിറ്റുവേഷൻ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ഹ്യൂമൻ. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഒരു സമൂഹത്തിനെയും ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അതിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനെയാണ് ബോധവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഷ്യന്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബോധം ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നവരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അറിവ് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ അവബോധം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അവബോധം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ നോൺ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഐക്യപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. ആ പുസ്തകം ഇവിടെ ഫാദർ ഗരിവിയർ ഫ്രാൻസിൽ ഹോളിഡേയ്സിന് പോയപ്പോഴേ കൊണ്ടുവന്നു. ഞങ്ങളത് പേജ് മാത്രം എടുത്ത്, പേജായിട്ടാണ് വന്നത്, പുസ്തകമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതെടുത്ത് സൈക്ലോസ്റ്റീൽ 100 കോപ്പി റെഡിയായിരുന്നു 1973. അങ്ങനെ അത് പഠിച്ച വളരെ ആവേശകരമായ ചരിത്രം. അപ്പം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനാഥൻ പൗളോ ഫ്രൈർ ആയിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സിൻഡിക്കലിസം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, മാർക്സിസം, മാവോയിസം, നക്സലിസം, ഇതേ പറ്റിയൊക്കെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. അന്ന് ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന ഐക്കോഫേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. ബ്രില്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠനത്തിൽ മിടുക്കന്മാര്, സമൂഹത്തോട് ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ, എത്ര ത്യാഗം ചെയ്യാനും സന്നദ്ധരായ ആളുകൾ. ആ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പല സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെടുകയുണ്ടായി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അനീതിക്കെതിരായ സമരങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു. കജിറ്റൻ മത്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മംഗലാപുരത്ത് വധിക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആദിവാസി നേതാവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ഇലക്ഷൻ നിന്നുകൊണ്ട് ഒറീസയിൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വളരെ തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇത് 1970s 80s ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് ടു ദലിത് ട്രൈബൽസ് ആൻഡ് വിമൻ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഏരിയയിലേക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുകയും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൽ ഐക്യവനുണ്ടായ സെറ്റ് ബാക്സ്, ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് ബാക്ക് 1980-ലാണ്. അവിടെ കേരളത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമരം നടന്നപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, കത്തോലിക്കരായിരുന്നു അവിടെ അധികവും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ.
എറണാകുളം സെൻട്രൽ കേരള ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹിന്ദുസ് അരിയന്മാര് സമൂഹം ഉണ്ട്. നോർത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മലബാർ ഭാഗത്തേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് അധികവും മുസ്ലിങ്ങളാണ്. ചാലിൽ പ്രദേശത്ത് കുറെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അധികം മുസ്ലിങ്ങളാണ്. അപ്പൊ 3 മതവിഭാഗത്തിലെ ആളുകളാണ് ഈ കോസ്റ്റൽ ബെൽറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കേരളത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 10% ആളുകൾ ദലിതരും 1% ട്രൈബൽസും 3.5% മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമാണ്. അപ്പൊ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും മോശമായ, അവർക്ക് യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലായിരുന്നു, സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല ആരും, എല്ലാവരും കടലിൽ പോകുന്ന ശീലമായിരുന്നു. അപ്പൊ മഴക്കാലത്ത് ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പാവപ്പെട്ടവർ കൊടുക്കുന്ന അരി, അപ്പൊ വലിയൊരു സമരം നടന്നു. സമരം നടന്ന 80കളിലാണ്, ഏർലി 80s. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ മത്സ്യങ്ങൾ മുട്ടയിടുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് പെർസീൻ വലിയ ബോട്ട് വലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ മുട്ടകളൊക്കെ നശിച്ചു പോയും പിന്നെ മത്സ്യമില്ല, ഉൽപാദനം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് മത്സ്യബന്ധനം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സമരം തുടങ്ങുന്നത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ഫാദർ കോച്ചേരിയാണ്, ടോം കോച്ചേരി. അദ്ദേഹം ഐക്കഫ് ചാപ്ലിൻ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ അഞ്ചുങ്ങ് പ്രദേശത്തെ, മാമ്പള്ളി അഞ്ചുങ്ങ് പ്രദേശത്തെ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ ഐക്കഫ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമരത്തിൽ മുന്നണി നേതാക്കളായിട്ട് വന്നവർ മുഴുവൻ എക്സ് ഐക്കഫേഴ്സും ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വിമാനത്താവളം തടയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്. വിമാനം വന്നിറങ്ങി ആളുകൾ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോകാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 100ഓളം എക്സ് ഐക്കഫേഴ്സ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മതിൽ ചാടി കയറി ആ വിമാനത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. പോലീസ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, മാരകമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ അതും ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെന്റ് അതിൽ ഇടപെടുകയും അവസാനം ഗവൺമെന്റ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് 3 മാസം 90 ഡേയ്സ് ട്രോളിംഗ് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത് കുറച്ച് ഇപ്പോൾ 1 മാസമാക്കി, ജൂലൈ മാസം മാത്രമാക്കി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുപോലെ ലംസം ഗ്രാറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായി. സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജും ഓൾ സെയിൻസ് കോളേജും തിരുവനന്തപുരത്ത്, അതുപോലെ കൊല്ലത്തെ കോളേജിൽ ധാരാളം ആളുകളുടെ മക്കൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തു. ഇതെല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവിടെയെല്ലാം ഐക്കഫിന് ഒരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യരുടെ നന്മ, ജനങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട്, ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. അന്ന് ഈ സമരം നടക്കുമ്പോൾ, നിരാഹാര സമരം കിടക്കുമ്പോൾ ഐക്കഫേഴ്സ് ആണ് ആളുകളുടെ ഈ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാനും ആളുകളെ അറിയിക്കാനൊക്കെ. പക്ഷെ ഐക്കഫിൽ അന്ന് സംഭവിച്ചെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഈ ബോട്ട് ഉടമകൾ അധികവും പണമുള്ളവരാണ്. കൊല്ലത്ത് ചില ഭാഗത്ത് ഉണ്ട്, നീണ്ടകര ഭാഗത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ കേരളയില് പാലായിൽ നിന്നും എറണാകുളത്ത് നോക്കിയുള്ള ആളുകൾ ബോട്ട് ഉടമകളാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം അവർക്കാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് 3 മാസം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയാസമായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാല് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് ഈ സമരം അനീതി നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയണ്ടായി. അപ്പം ഐക്കഫ് അതിനെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ പോയതുകൊണ്ട് ഐക്കഫ് പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോതമംഗലം ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നിരോധിച്ചു, പാലായിലൊക്കെ. അതും ഈ 1980-82 കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഐക്കഫ് അതിനെ വലിയ ബോധമായിട്ടെടുത്തില്ല. കാരണം പലരും ആ ഭാഗത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും ഐക്കഫ് കുറച്ച് ഒന്ന് തളർന്നു പോയി കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഏതാണ്ട് 120ഓളം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 1980 ഐക്കഫിൽ. ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതാണ്ട് 30-32 യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ. വളരെ ആക്റ്റീവായി ഉണ്ട്. 100 കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ക്യാമ്പിലൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ വളരെ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുക, ചർച്ച സെമിനാറുകൾ നടക്കുക, ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഐക്കഫിൽ. ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചർച്ച നയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇത് ഐക്കഫിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ്. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ പൗളോ ഫ്രെയർ ആണ് ഈ കോൾഷ്യൻഡൈസ് എന്നുള്ള വാക്ക് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഡോം ഹെൽഡർ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കത്തോലിക്ക മെത്രാനാണ് ബ്രസീലിലെ. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞാണ്, അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ഒരു വിശുദ്ധൻ, ഒരു സെയിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാവപ്പെട്ടവരായത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ 80s. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി വൈബ്രന്റ് പീരിയഡ് ഓഫ് ഐക്കഫ്. I don't think it has reached, after the which we have never had such an experience. Of course, we have a lot of meetings, convention, training, but that type of vibrancy. Of course, ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, എന്നും ഈ ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഐക്കഫ്. 3 കാര്യങ്ങൾ അന്ന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ എടുക്കുക. ഓരോ വ്യക്തിയും ആ ആളുടെ സകല കഴിവുകളും വളർത്തിയെടുക്കണം.
ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ, വൈകാരികമായ കഴിവുകൾ, പ്രവർത്തന കഴിവ്, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകണം. ഒന്ന്. രണ്ട്, നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന അനീതിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാനും അതിനോട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത എല്ലാ ഐക്യഫെസ്റ്റിനും ഉണ്ടാകണം. മൂന്നാമതായിട്ട്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഉള്ള രാജ്യത്താണ്. അതുകൊണ്ട് മതനിരപേക്ഷമായ ഒരു സെക്യുലർ കാഴ്ചപ്പാട്, ഒരു സെക്യുലർ സ്പിരിച്വാലിറ്റി തന്നെ, ഒരു ആധ്യാത്മികത, ഈ മതങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും ബഹുമാനിക്കാനും സംസ്കാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഐക്യഫിൽ എന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഐക്യഫ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഭരണഘടന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രിയാമ്പിളിലൊക്കെ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു മുന്നേറ്റം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ, അന്ന് കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ഒറ്റുനോക്കുമായിരുന്നു. കാരണം കേരളത്തിലെ കുട്ടികളായിരുന്നു ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ധാരാളം കോളേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, മലയാളികൾക്ക് നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും വി ബിക്കം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദ ലീഡേഴ്സ് ദെയർ ബിക്കോസ് വി ഗെറ്റ് അഡാപ്റ്റഡ് ടു ഈസിലി. അത് ട്രൈബൽ മേഖലയിൽ ചെന്നാലും ദളിത് മേഖലയിൽ ചെന്നാലും ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലേഡീസ് ഐക്യഫിൽ വന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെയിൽ നിന്നും കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നുമാണ്. ഈ 3 സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ബോംബെയിലെ ലൊറൈൻ ലോബോ ഒക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധയായിരുന്നു. കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന മാരി, ബ്രിജിറ്റ് ജേക്കബ്, ഇവരൊക്കെ നാഷണൽ ലെവലിൽ അറിയപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും കുറേയധികം ആളുകൾ അധ്യാപന രംഗത്തേക്ക്, കോളേജിലേക്കും സ്കൂളുകളിലേക്കും ഒക്കെ പോയി. കുറെ ആളുകൾ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായിട്ട് പോയി. കേരളത്തിൽ കുറെ ആളുകൾ 70s കുറെ ബാങ്കിലേക്ക് പോയി. കാരണം ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. കൊച്ചിൻ ബാങ്ക്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, അതുപോലെ കാത്തലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക്, ഈ ബാങ്കുകളിലൊക്കെ പോയ ആളുകൾ, എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച പലരും ബാങ്കുകളിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ എല്ലാവരും റിട്ടയർ ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ഐക്യഫിൽ നമ്മൾ ചേരുമ്പോൾ വി ആർ ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ IMCS, ഇന്റർനാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്. പാക്സ് റൊമാന എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ലോകത്തിലാകമാനമുള്ള ഏകദേശം 68 രാജ്യങ്ങളിലെ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് അഫിലിയേറ്റഡ് പ്രസ്ഥാനമാണ് IMCS, ഇന്റർനാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കാത്തലിക് സ്റ്റുഡൻസ്. അതിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് പാരീസിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യ പസഫിക്കിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആദ്യം ഹോങ്കോങ്ങിലായിരുന്നു, പിന്നീട് അത് മനിലയിലായിരുന്നു. ഞാനായപ്പോഴാണ് മനിലയിൽ നിന്നത്. 1999 മുതൽ 2002 വരെ 3 വർഷം ഞാൻ അതിന്റെ ചാപ്ലിൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഏഷ്യയിലുള്ള ഏതാണ്ട് 18ഓളം രാജ്യങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡും ഓസ്ട്രേലിയ അതിന്റെ ഭാഗമാണ്, ഏഷ്യ പസഫിക് എന്ന് പറയും. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാ വർഷവും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു, ചാപ്ലിൻസ് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു, വളരെ ദീർഘമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു, എക്സ്പോഷർ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു, ഇന്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതിലൂടെ കടന്നുപോയി പല ആളുകളും ലോയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഐക്യഫിന്റെ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ആയതാണ് ബാബു മാത്യു. അദ്ദേഹമാണ് ബാംഗ്ലൂർ ലോ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ്. വളരെ പ്രൊളിഫിക് റൈറ്റർ ആൻഡ് എക്സലന്റ് സ്പീക്കർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മൈക്കൽ തെറേനയും അതുപോലെ ജാൻസിയൊക്കെ വിട്ടു. 2 പേര് വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ് ആയിരുന്നു. സിരി ജോസഫ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്നു. കുര്യൻ ജോസഫ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്നു. അതുപോലെ 100 കണക്കിന് അധ്യാപകർ, ലിഡ ജേക്കബ് IAS, അതുപോലെ തന്നെ മോനമ്മ കോക്കാട്, ഷി വാസ് കോളേജ് ലെക്ചറർ ഇൻ BCM കോളേജ്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് പല രംഗത്തും, എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്തായാലും മെഡിക്കൽ രംഗത്തായാലും ഒത്തിരി പ്രഗത്ഭരായ ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ ഫ്രെഡറിക്, ന്യൂറോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഐക്യഫിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയവരാണ്. പല ഡോക്ടേഴ്സിനെ എനിക്കറിയപ്പെടും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തോട് കടപ്പാടുള്ള, അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഐക്യഫിന് എന്ന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണം നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് നേടിയതിനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളവർ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വളരുന്നതോടൊപ്പം ഈ സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം, നന്മ ഉണ്ടാകണം. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് 1990-കളിൽ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 37% ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവരായിരുന്നു. ഇന്ന് 7% ഉള്ളൂ. ഈ അയൽക്കൂട്ട ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ആലപ്പുഴയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമാണ്. ഐ വാസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കുടുംബശ്രീ ഉണ്ടല്ലോ, കുടുംബശ്രീയുടെ ഭരണഘടന എഴുതിയ കമ്മിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. അന്ന് എനിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആവേശം കിട്ടുന്നത് ഐക്യഫിലൂടെ കടന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഐക്യഫിലൂടെ കടന്നുപോയ ധാരാളം ആളുകൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും കേരളത്തിലെ ചരിത്രത്തിൽ 2 കാലഘട്ടത്തിൽ വയലൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനം നടന്നപ്പോൾ 1980-കളുടെ ആദ്യം 70-കളുടെ അവസാനം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയ്ക്ക് വേണ്ടി കേരളമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത മുന്നോട്ട് പോയത്. പൂർണ്ണമായിട്ട് സാക്ഷരരായ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയം ടൗൺ ആണ്. അതുപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സാക്ഷരരായ ഡിസ്ട്രിക്ട് എറണാകുളമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ജാഥയും ഈച്ച് വൺ ടീച്ച് വൺ എന്നുള്ളതായിരുന്നു.
അങ്ങനെ ഉള്ള അതിന് മുന്നേറ്റം കൊടുത്തത് എക്സ് ഐക്കഫേഴ്സ് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കേരളത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വയലൻസ് കുറവായിരുന്നു. കാരണം എവരിബഡി ഈസ് ഇൻവോൾവ്, യങ് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് 96, 97 ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനകീയ ആസൂത്രണം വന്നപ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ തോമസ് ഐസക് സാറിന്റെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജനകീയ ആസൂത്രണം നടന്നു. അതെന്തായിരുന്നു? ഓരോ പഞ്ചായത്തുകളും ഓരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും അവരുടെ വികസനങ്ങൾ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുക, അതിന് എക്സ്പെർട്സിനെ അവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, എന്നിട്ട് അത് ചർച്ച ചെയ്യുക, പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കുക, പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, പ്ലാൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വികസനത്തിന് കിട്ടുന്ന പണത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് 40% അതിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ പറ്റി. അന്നും കേരളത്തിൽ വയലൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇന്നെടുത്ത് നോക്ക്, എല്ലാ ദിവസവും വയലൻസ് കാണുന്നു, കറപ്ഷൻ കാണുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്? മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥതയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്, മറ്റുള്ളവന് വേണ്ടി ബോധയാത്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ഐഡിയോളജി, മതവും രാഷ്ട്രീയ ഐഡിയോളജിയും തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓപ്പൺനെസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വയലൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട്. ദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഡെമോക്രസിയുടെ 3 നെടും തൂണുകൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ജുഡീഷ്യറി, അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ. നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. അതായത് ആ പാർലമെന്റോ അസംബ്ലിയോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയോ, അവിടെയാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. MLA-മാരും MP-മാരും ചർച്ച ചെയ്ത് നിയമം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ബ്യൂറോക്രസിക്കാണ്, മന്ത്രിസഭയ്ക്കാണ്, അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കാണ്. ഇവര് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുള്ളതാണ് ജുഡീഷ്യറി. ഇത് 3ഉം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, പരസ്പരം ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ഓട്ടോണമസ് ആണ്. പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് 3ഉം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാല് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് ഒരു അൺഹോളി അലയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇത് 3. നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു വിമർശനാത്മകമായ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിന് തോറ്റം പാടുന്ന ജുഡീഷ്യറിയും സമം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ജുഡീഷ്യറിയിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴും ചില ജഡ്ജിമാര് നിയമത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നല്ലോ 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഡൽഹിയില് 4 സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാര് പരസ്യമായിട്ട് വന്ന് പത്രപ്രസ്താവന നടത്തിയത്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം ഒരു ഡേഞ്ചറസ് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അവർ പറയാനിട വന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. അതിലൊരാള് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഐക്കപ്പിലൂടെ കടന്നുപോയ ആളാണ്. എറണാകുളം റീജിയന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് 1974 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി, ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി, കമ്മിറ്റ്മെന്റിനോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കലായിരുന്നു നമ്മളുടെ പ്രധാനമായ കടമ. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ട്രഡീഷനെ നമ്മൾ മുഴുവൻ കളയുന്നില്ല. ട്രഡീഷണൽ നല്ല ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കാം, പക്ഷേ ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ആധുനിക കാലത്തെ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ണു അടച്ച് എടുക്കുന്നതല്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒരു ടെക്നോ വർഷിപ്പ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ടെക്നോളജിയാണ് ആളുകൾ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ദൈവത്തെ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ വലിച്ചെറിയുക എന്നൊരു സംസ്കാരം വളരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, വനങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. വലിച്ചെറിയ സംസ്കാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന് ഉപയോഗമില്ലാത്ത പലരെയും വലിച്ചെറിയുണ്ടായിട്ട് വരും. പ്രായമുള്ള ആളുകളെ, ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആളുകളെ, ദരിദ്ര ആളുകളെ, അവർക്കൊന്നും സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലും. അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം. മനുഷ്യന്റെ മഹത്വമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി. അതിന് മുന്നണി പോരാളികളായിട്ട് നിന്ന് ഐക്കഫേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ദൗത്യം ഐക്കഫിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. എനിക്കറിയാം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് 32 പേര് 30 പേര് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തില് ദാരിദ്ര്യം നമുക്ക് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, അനീതിയെ മാറ്റാൻ സാധിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കണം. അതിന് കൂട്ടായ്മ വേണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതാണ്ട് 45 മിനിറ്റായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാനിവിടെ നിർത്താം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാം. പ്രിൻസ് അച്ഛാ, അത് പോരെ? ഓക്കെ അച്ഛാ, അത് മതി, അത് മതി. താങ്ക് യു. നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻ ലൂർസ്വാമിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ 81 വയസ്സുള്ള അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്, അദ്ദേഹം പാർക്കിൻസ് ഉള്ള ആളാണ്, ഭക്ഷണം പോലെ ശരിക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ട്രോ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 20 ദിവസം കഴിയണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലെവൽ ഓഫ് കൺസേൺ ദാറ്റ് വി സീ.
അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ പരിണത ഫലം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. റൂറൽ ലെവലിലുള്ള കോളേജുകളൊക്കെ നിന്ന് പോകും. 2000 കുട്ടികളില്ലാത്ത കോളേജുകൾക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതുപോലെ റിസർവേഷനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ, ദലിതരായ ആളുകൾ, ട്രൈബൽസ് ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തള്ളപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. അതിനോട് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം? നമ്മുടെ രാജ്യം അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം. കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും നിയമം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അതിനുള്ള സ്വാധീനമുണ്ട്. അത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. എന്തായിരിക്കണം ഈ പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ ലക്ഷ്യം? പ്രത്യേകിച്ച് സമൂഹത്തോട് ഇടപെടണം എന്ന പോളിസി പറയുന്നുണ്ട്. ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്കപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്കില്ലുകൾ വേണം. ജീവിതത്തോട് ആണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള പാസ്പോർട്ട് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈൻഡ് എ ന്യൂ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്നെസ്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതിന് റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് ആവശ്യമാണ്. മൾട്ടി റിലീജിയസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പ്ലൂറികൾച്ചർ സിറ്റുവേഷനിലാണ്. നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേണം. അപ്പൊ അൺസർട്ടനിറ്റിയെ ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറണം. അല്ലാതെ വെറും ജോലി കിട്ടാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമായിട്ട് മാറരുത്. ഇതാണ് നമ്മൾ കാഴ്ചപ്പാട്. അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഐക്കപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ ഈ പോളിസി പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? You can unmute yourself and speak. നിങ്ങൾക്ക് ഐക്യഫിനെ പറ്റിയോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിനെ പറ്റിയോ ഈവൻ അതല്ലാതെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നവർ അധികം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഐക്കപ്പേഴ്സ് ആണോ അതെയോ നേരത്തെ ഉള്ള സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടോ? പേര് മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. സീനിയേഴ്സ് കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതല്ലേ, ഓക്കെ. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളുണ്ടോ അതെയോ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശം മാത്രമേ ഉള്ളോ? കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുണ്ടോ? എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ തൃശ്ശൂരാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നു പേര് കണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അച്ഛാ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ചോദ്യം ഇതാണ്: വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ടു ഷെയർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഐക്കഫ് ടു അതർ ഐക്കഫേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ മൈ കോളേജ്? ആൻ ഗ്ലോറിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഐക്കഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമ്മളുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ വളർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുണ്ട്. അതില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ വളർന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ വളർത്താൻ പറ്റുക? അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ നിലയിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ച ഉണ്ടാവണം, വൈകാരികമായ വളർച്ച ഉണ്ടാവണം, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കില്ലുകൾ വളർത്തണം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം, നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണം, നല്ല നേതൃത്വ പരിശീലനം വേണം, തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം, കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണം. ഇതെല്ലാം കഴിവുകളാണ്. അപ്പൊ നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ആർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ആർജിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഈ ഐക്കഫ് പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടണം. കോളേജുകൾക്കൊന്നും അത് അധികം സാധിക്കുന്നില്ല, കാരണം കോളേജ് ഇസ് എ ബിഗർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പൊ ഐക്കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ കാലടിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കോളേജിൽ എന്തെങ്കിലും സമരം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഐക്കഫേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂടുമായിരുന്നു. കാരണം സമരം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെയും വി ഹാവ് എ സെഷൻ ഓൺ ട്രെയിനിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ്, അല്ലാതെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പുറത്തുനിന്ന് ആളുകളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അപ്പം സീനിയേഴ്സ് ജൂനിയേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. അങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിച്ചു. അതൊന്ന്. 2, നമ്മൾ ജനിച്ചു വീണ ഈ ലോകത്തിൽ ധാരാളം അനീതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രമല്ല
നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ സൗഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യമാണല്ലോ അല്ലെ, എത്രമാത്രം മൈഗ്രൻസ് ആണ് നടന്ന് ഏതാണ്ട് 900 ആളുകൾ റോഡിൽ മരിച്ചു, മൈഗ്രൻസ് മാത്രം. 29,000 അപകടങ്ങളാണ് എന്താണ് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈയിൽ 4 മാസം സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചാണ്. ഒരാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചയോ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അപകടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആളുടെ നാട്ടിൽ ചെന്നേനെ. പക്ഷെ എന്തോ ഭീതി കൊണ്ടും അത് കാരണം മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് മാത്രം കേട്ടു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞോ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ 2ാം സ്ഥാനം നമ്മളാണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മയോപ്പിക് തീരുമാനം എന്ന് പറയും. കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ള തീരുമാനമല്ല. ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ തീരുമാനം ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ അതിന് ഇത്രമാത്രം ആളുകൾ ദുഃഖിതരായെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഏത് തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴും അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളുകളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതും കൂടി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് വേണം. അതാണ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മറ്റു മതത്തിലുള്ള ആളുകളെയും സംസ്കാരങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെയും ബഹുമാനിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ആദരിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി പരിശീലനം ഉണ്ടാവണം, ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ധാരാളം വായിക്കാനും സെമിനാറുകൾ നടത്താനും ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അധികവും പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ICFS അധികം പെൺകുട്ടികളാണോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴ്? കോളേജുകളിൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? Most of the names I find girls' name. Alina, Fatima, Rosemary, Bibian Maria, Divya, Amia, Amila, and Gloria. Okay. I only see one name, boy's name, Bibin. Nirmal John. Okay. Emmanuel Rojan. Okay. Any other question? വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രഞ്ജനി ചോദിക്കൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, പണ്ടൊക്കെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തൊക്കെ വലിയ വലിയ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് സംഘടന എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ KCY, പക്ഷെ ഇപ്പോ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ശക്തമായ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറയാമോ? ഒന്ന്, പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു, TV ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ആകെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടിയാലേ ആളുകളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യു ക്യാൻ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് എത്ര ആളുകളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. അതൊരു സൗകര്യമായിട്ട് മാറി. അതൊന്ന്. 2, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ തന്നെ ഈ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആനുവൽ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പരീക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ശരിക്കും അവസാനത്തെ 2 മാസം ഇരുന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മേടിക്കാം. ആ രീതിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്, അറ്റൻഡൻസിന് മാർക്കുണ്ട്. കാരണം ഈ 60കളിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആ കാലഘട്ടം. ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ അമേരിക്കയിൽ നിക്സണെതിരായിട്ടുള്ള സമരം, വിയറ്റ്നാമിലുള്ള സമരം നടന്നു, ഇന്തോനേഷ്യയിൽ സുക്കാർത്തോയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് സമരം നടന്നു, ഇങ്ങനെ ചൈനയിൽ ഉണ്ടായ സമരം, ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഇന്ത്യയിൽ സമരങ്ങൾ നടന്നു. ഈ സമരങ്ങൾ കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ശരിക്കും നടന്നില്ല എന്നൊരു വിലയിരുത്തലാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആളുകളുടെ ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെമസ്റ്റർ മോഡലിലാക്കുക, ഓരോ മോഡ്യൂൾ പഠിപ്പിക്കുക, അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തുക, അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. അത് ലോകത്തിലുണ്ടായ ഒരു മാറ്റമാണ്. എവറിഥിങ് ഈസ് ഡൂയിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. സ്പീഡ് വളരെ കൂടുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് ഇത്രയും സ്പീഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. വളരെ ആളുകൾ ശാന്തരായിരുന്നു, ധാരാളം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആളുകൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഒരു അധ്യാപകൻ വന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടുമായിരുന്നു. പഞ്ചായത്തിലായാലും ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ ഇരുന്ന്. ഞാൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ടിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുമായിരുന്നു. ഇന്ന് ആരെയും കാണില്ല, എല്ലാവരും TV-യുടെ മുന്നിലാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ രജനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വലിയ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ ഇന്ന് കിട്ടാത്തത്. ആളുകൾ വരില്ല. ജോസീന എന്താ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂ. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാൻ കേട്ടോ. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് വിമർശനാത്മകമായിട്ട് വസ്തുക്കളെ കാണാനും അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ICFയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത്. സോഷ്യൽ മീഡിയാസൊക്കെ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു സാധ്യതകളാണ്, നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന കുറെ സാധ്യതകളാണ്. പക്ഷെ
ഒരു കോയിന് രണ്ട് വശമുള്ളതുപോലെ അതിന്റെ മോശം വശമാണ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥ ചിന്ത കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അധികം സംഭവിക്കാതെ പോകുന്നത്? കാരണം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം നടന്നാൽ ഇടപെടാതെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി, എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കൂടെ അല്ലേ? അതെ, അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത ഒരു നമ്മൾ പറയുമല്ലോ സമൂഹ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയുമല്ലോ, ഈ സമൂഹ മനസാക്ഷി വളരെ കേരളത്തിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു 1990 സെൻസസ് വന്നപ്പോൾ കേരളത്തില് ഓരോ വർഷവും 13,000 ആൺകുട്ടികൾ കൂടുതൽ ജനിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പൊതുവെ ജനസംഖ്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് 1084 സ്ത്രീകളുണ്ട്. അത് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കണക്കാ. 1986 മുതൽ ഓരോ കൊല്ലവും ആൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു 2000-2015 ആകുമ്പോഴത്തേനും കേരളത്തിൽ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ചൂഷണം ഉണ്ടാവാൻ വളരെ കൂടുതലാണ്, റേപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അന്ന് എന്നെ അന്നത്തെ IAS ഓഫീസേഴ്സ് 1-2 പേരെ കളിയാക്കി. എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഈ മനഃശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്, കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയോട് മോശമായിട്ട് ആരെങ്കിലും പെരുമാൻ നാട്ടുകാർ കയറി അടിക്കും. ഇത് ശരിയായിരുന്നു 80കളിൽ, ഒരാളോട്. ഇന്ന് അങ്ങനെയാണോ? എത്ര കേസുകൾ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത്? രാത്രി ഒരു 7 മണി 8 മണി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാൻ പറ്റുമോ? പെൺകുട്ടിക്കല്ല, ഒരു സ്ത്രീക്ക് പോലും. അപ്പൊ ആളുകൾ ആ സ്വന്തം കാര്യം സിന്ദാബാദ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും അതുപോലെ തന്നെ മത നേതൃത്വവും ആ കാലത്ത് ഒരു മാതൃകാപരമായിരുന്നു. അപ്പം അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളൊക്കെ വളരെ സാധാരണ ലെവലിൽ ജീവിച്ച ആളുകളാണ്. അച്യുതാനന്ദൻ പറയുന്ന പോലെ പരിപ്പോടയും കട്ടൻ കാപ്പി ചായയും കുടിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ്. ഇന്ന് അങ്ങനെയാണോ? ഇന്ന് കാലം മാറി. ഏറ്റവും നല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിൽ നിൽക്കുന്നു, ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഓരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെ പറ്റി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ സ്വന്തം കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു പ്രവണത കൂടുതലായിരിക്കും. അതിന് നമ്മളുടെ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ, വാട്സപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ അതിന് സൗകര്യം കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. അത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ 20 കൊല്ലം കൊണ്ട് ലോകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക രംഗത്തുള്ള മാറ്റം കഴിഞ്ഞ 2000 കൊല്ലത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അത് വളരെ നല്ലതാണ്. ബട്ട് ക്യാൻ വി ഗിവ് എ ഹ്യൂമൻ ഫേസ് ടു ദിസ് ടെക്നോളജിക്കൽ റെവല്യൂഷൻ? അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. വാട്ട് യു സെഡ് ഈസ് വെരി ട്രൂ. താങ്ക് യു ഫാദർ. നമ്മൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം വന്നത് ഐക്കഫിൽ നമുക്ക് എന്താ പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനെ പരിശീലനം വഴിയായിട്ടാ. നമ്മൾ എത്ര സത്യസന്ധരായാലും തന്നെ നമുക്ക് വളരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വളരുന്ന ഒരു സമൂഹ സൃഷ്ടിയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് മോഡല്, ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ഇന്ററാക്ഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് വളർച്ച കൂടുതലുണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എന്റെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് തന്നെ ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു സമൂഹത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു, നന്നായിട്ട് പെരുമാറുന്നു, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി വളരുന്നത് അങ്ങനെയാ. അപ്പൊ ആ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ അത് സംഭവിക്കുന്നു. 5-6 കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുട്ടിയുള്ളൂ, 2 കുട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോലും അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാസത്തിൽ ഒരു 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വൈകാരികമായ ബുദ്ധിപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ, വളരെ പഠിപ്പുള്ള ആൾ, എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു IPS ഓഫീസർ പോലും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ആത്മഹത്യാ പ്രവണത വളരെ കൂടുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട്, ഐ ആം ലൗഡ്, ഐ ആം കെയർഡ്, എനിക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ആ അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എൻ്റെ വൈകാരികമായ തലം വളരെ വീക്കാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളരെ ലോ ആവും. അതുകൊണ്ട് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആത്മാഭിമാനം വേണം. എല്ലാ കഴിവുകളും വേണമെന്നില്ല, പക്ഷെ കഴിവുകളെ പറ്റി ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം. വളരെ കുറച്ച് കഴിവ് മതി. നമുക്ക് ധാരാളം കഴിവുകളും കുറച്ച് പരിമിതികളും ഉണ്ട്. ഈ പരിമിതികളെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ചിലപ്പോൾ അത് സാധിക്കില്ല പലർക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരും? നമ്മൾ വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആവും. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതല്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ട്, എനിക്കും നന്മയുണ്ട്. ആ നന്മയെ അംഗീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുന്നു, അപ്പൊ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത്തരം ഒരു മാനസിക പരിവർത്തനമാണ് ഐക്കഫിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ഏത് പ്രായത്തിലും നമുക്ക് ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഐക്കബ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ്. ബോയ് ഗേൾ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ, വളരെ മച്യൂർ ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ വളർത്താനായിട്ട് ഐക്കബ് ആളുകളെ സഹായിച്ചു. അത് അവരിന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദമാണ്. ഐക്കബിൽ ഉണ്ടായ സൗഹൃദം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തതാണെന്നാണ് ഇന്നും 70 വയസ്സുള്ള ആളുകൾ. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ 4 എക്സ് ഐക്കബേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു ഐക്കബേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരാണ്. അത് 1960കളിൽ സാമുവൽ റായിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐക്കബിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ്. പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്ട് 90, അവർ 52 പേരുണ്ട്. 90 പേരുള്ള ആള് 90s ഉള്ള ആളുകൾ, 89 മുതൽ 96 ഉള്ള ആളാണ്. അത് എന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 91 പേരൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കാലടിയെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയതുറയിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 4 എക്സ് ഐക്കേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ വാട്സാപ്പിൽ വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 10-20 മെസ്സേജസ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ വി മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു സപ്പോർട്ട് അതർ. മറ്റുള്ളവർ വളരുന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനവും സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് അച്ഛാ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ബിനോയ്. അതെ ബിനോയ് എവിടുന്നാ? അച്ഛൻ മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് ബാലരാമപുരം യൂണിറ്റില്. ബാലരാമപുരം അച്ഛൻ്റെ. അച്ഛാ, എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു 21st സെഞ്ചുറിയില് നമ്മള് കൂടുതലും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കരിയർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ ആ യൂത്തിനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മളുടെ ഈ കരിയർ എടുക്കുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന് നമ്മളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, രണ്ടാമത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കുട്ടികൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും മെഡിസിനും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് വളരെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. അത് അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തില്. നമുക്ക് നേരത്തെ 10 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കേരളത്തിലുണ്ടായ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് 194 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയർ ആക്കുക, ഡോക്ടർ ആക്കാന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹമായിട്ട് പോയ ആളുകളുണ്ട്. നിരാശയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം. അപ്പം നമുക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോന്നാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഒരു കരിയർ എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാസ്സാവും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ച് പാസ്സാവും. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിരാശയിൽപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊഫഷനിൽ നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യും, മാത്രമല്ല ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ എടുക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് അധ്യാപനം ഒരു വളരെ നല്ല പ്രൊഫഷനാണ്. കാരണം യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഓൾ അലോങ് യുവർ ലൈഫ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അതുപോലെ ലോ, ഇന്ന് നിയമവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അധിക കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നിയമപരമായ സഹായങ്ങൾ ലോയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ വർക്ക്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം. അതിപ്പോ സൈക്കോളജി, സോഷ്യോളജി, MSW, BSW ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഇത് പീപ്പിൾ ഓറിയന്റഡ് ആണ്. മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ വർക്ക് ഫെസിലിറ്റീസ്, സൈക്കോളജി, ലോ, ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള സാഹചര്യമുള്ള കരിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ആ രംഗത്തേക്ക് പോകണം. അതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഗവേഷണം നടത്താനാണ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ക്ലാസിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലേക്ക് പോകാം. അത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയാലും കൊള്ളാം, നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആയാലും കൊള്ളാം. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജി, ഹിസ്റ്ററി, ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സബ്ജക്ട് ഏത് എടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മൾ ഏത് കരിയർ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് പഠിച്ച ആളുകൾ IAS പോയ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ IAS ഓഫീസേഴ്സ് പലരും മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ലോ പഠിച്ചവര്. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കരിയർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം നമുക്ക് നൽകുന്ന വെച്ച് നീട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് +2 ലെവലിൽ തന്നെ ഇത് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് ഓറിയന്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പോകണം, ഏത് ലോ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകണമോ, ടീച്ചിങ് ലെവലിലേക്ക് പോകണമോ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരും ഈ പുതിയ പോളിസി, നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി വരുമ്പോൾ. പണ്ട് BSc MSc ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ B.Ed പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നാ നീ ടീച്ചറായി കളയാം എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല. ഇതിപ്പം പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ +2 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ആവണമെങ്കിൽ ആ B.Ed കോഴ്സ് 4 വർഷത്തെ കോഴ്സിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, പിന്നെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ പുതിയ പോളിസിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയും മാത്തമാറ്റിക്സും മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മ്യൂസിക് പഠിക്കാം, ഡാൻസ് പഠിക്കാം, സംസ്കൃതം പഠിക്കാം, ഹിന്ദി പഠിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം.
അപ്പോൾ ഒരു കുറെ ബേസിക് കോഴ്സും കുറെ ആൻസിലറി കോഴ്സുകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ സംസ്കാരം വളരാൻ അത് സഹായിക്കും. ആ രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ. അപ്പൊ അടുത്ത തലമുറയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പോസിറ്റീവാണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയമാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ സാമൂഹ്യ തലം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഇടപെടാൻ പറ്റും, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണവും പരിശീലനവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഓരോ വിഷയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു അച്ഛാ. താങ്ക് യു ബിനോയ്. നമുക്ക് നിർത്തിയാലോ? 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അധികം ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛാ നമുക്കെന്നാ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പോ who is giving vote of thanks? Hello sir. Yes. Hello. Navina. Audible ആണോ? അതെ. Tell me who you are. എവിടുന്നൊക്കെ Good പറയും. evening. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജില് സെക്കൻഡ് ഇയർ ജിയോളജി. ജിയോളജി, വെരി ഗുഡ്. വീട് മൂവാറ്റുപുഴ. അച്ഛാ നവീനയാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ്. പ്രസിഡന്റ് ആണോ? ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ്. ഓക്കെ. Yes father. Yeah. Good evening all. On behalf of ICAFers, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this webinar. At the outset, I thank our resource person for the Joy James SG. We are really enlightened with your knowledge and presence. I would like to thank our state advisor for the Prince Clarence and our animator Lipia ma'am for their enthusiastic support. Our heartfelt thanks to our senior ICAFers and our participants for their active participation. With these warm words, we move to the end of today's webinar. Thank you. Thank you and God bless you all. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you അച്ഛാ. Thank you. God bless. Yeah. Thank you. Hope we will see in summer sometime when this pandemic is over. We will be able to come face to face for some training and program, no? Sure, Are you all sure. ready to do something for the society? Yes. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലല്ലേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുള്ളൂ. We may not get a second chance, no? So ഈ സംഭവം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്മ സമൂഹത്തിന് നൽകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. Okay? God bless you all. Thank you, Father.